على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نزل رجل من دار عصاة محمد يهودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم جالسا في مشكورا وفعلي محمودا ويطلع عملي بعمل المقبول وتوجه بتوجهات خالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من يريد توجه آمن فتعوض الغافرة وعلى باب عزتك وأطهرها والغشاء منه فيوضات الغابرة فتوجه إلى أساس الوسائل ليس المرسلين عبد الصادق عليه سيدنا محمد الذي أحمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم وعادل ذات الكاملة مستعد من أمانتك وحفيظ سرك وحامل آية دعوتك الشاملة أنا بالأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موضع من مواطن القلوب والمنظر قاسم أمدادك في عبادك وساكن موسر رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأسد الثقلين عبد المحبوب الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حق الاقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنال لنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تأخذنا في جميع أقوالنا وتقرباتنا في جميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شوق إليك وإلى هذا الحبيب ويد آمالنا وتتقبل منا ما تهرقنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ثمن اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدل ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا دعنا برحمتك وخاصة ولا تخرجنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمنسي بالإحسان والسائل بما سال والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وهم ببابة والشريف وجد أولادنا ووالدنا ولقنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية جميع دار منشورة ومعارف الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا وسرورا وشد لهم قربة المقربين وقل دينا اليقينين واغفر للمؤمنين وتقبل توبة التائبين ونشر رحمتك عليك إلى المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وسد عبد ولد في جميع النواهي والأقدار وأيضا بتأييد من إبن وسنع الوالدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب نصيحة جميع البلايا واجعلنا يا رب نصيحة جميع البلايا واجعلنا يا رب نصيحة جميع البلايا بهزمكين بالهدى وخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيت أبد ربنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من ذنب خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجزاء والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه المنسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
وبغفران ونعم وأن الله يسر أمورنا بالدنيا وأخرى بهم وأمر ومسر في خير والهدى في أهل كل الشر بيد أهل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Segala syarat sujud yaitu 7 perkara. Pertama, sujud itu atas 7 anggota. Kayaknya di bawah belah. Di bawah kita langsung ke bawah dulu. Segala aktivitas sujud yaitu 7 perkara begitu ya. Pertama, dahi mata wajib terbuka. Yang kedua dan ketiga 2 telapak tangan. Jadi 2 telapak tangan dulu enggak 3 jadi udah. Maka sunat terbuka. Jadi seandainya bersarung atau karena surban, ada bapak juga. Ini surban. Tas tamu itu, kalau usah dibayangkan, coba. Ini bisa terjadi di sini. Orang besar dulu berenang. Benar, lihat sehalnya, anak-anak ini melihat bahaya. Pian bahaya sujud sejuta, tangan berbakat surban. Itu masalahnya. Bener dan najidin. Tapi pikir rupanya kayak najid juga kayak itu nah. Bahasa sayang. Itu salah kayak gitu. Sebab itu sunnah dari Pak. Yang keempat dan kelima 2 lutut maka wajib tertutup. Nah, lintuhab. Yang keenam dan ketujuh segala paruh kiri 2 telapak kaki mata sunat terbuka. Jadi sebagai kitab kita masuk segala itu nang-nang-nang-nang-nang berbeda. Namun samuan lalu itu benar. Nah, minimal sebuteng. Arti paruh malah nyadenya. Wa kuntum ajinnatan fi busuni ummahatikum. Quran. Ikam itu berarti jin-jin di dalam paruh sama ikam. Kita jin itu ada ikan. Kenapa jin itu masuk Quran? Arti paruh itu kan batin. Nang batin itu iya nang di dalam kayak maksudnya. Ini supaya nyaman paham lah. Insyaallah mudah. Jadi dengan paruh kiri waktu kita berdiri nang mana nang kelihatan ngolah. Jadi itu tergantung bentuk betis. Amun inya lancip, betisnya curek ini bang. Itu paruhnya sampai ke ujung. Amun nang inya bulat, betisnya itu paruhnya tak ke tengah. Kebanyakan dari kita tak tanah. Maksudnya kita meskipun bikin luas gitu lah, ini dulu nih. Jadi itu bila inya sujud toh, betisnya tapi kada lengket, bulat. Lalu inya sujud kayak itu jenah. Itu berarti kada sah kalau mengenai. Kan ada hadisnya nih. Biar Nabi ulang bersujud sambutin ketinggian dicucul Tuhan lawan neraka ya. Ini
Jadi makanya secara aman itu 7 anggota ini wajib. Meskipun pikir skala luas karena ada lain, makanya pikir lah gitu kan. Nah, jadi tadi bila ini nih, bedanya ini anggap aja parut. Nah, berarti bilanya kayak ini belum tanah parut pak. Amun kata kayak ini, tapi mun parut jadinya kayak ini diurang parutnya ini bayi-bayian kayak itu udah parut. Itu lah. Namanya maksudnya arti parut kok bila berdiri kok nang mana nang kana lantai, nang kana lantai itu lain parut. Sebab kalihatan kada jin deh. Wa kuntum ajinnatan fi butuni ummahatikum. Nah, ikan jin di dalam parut mereka. Surah apa tadi itu? Hanya dipahami Allah kayak itu tak? Karena kalau ada nang orang kayak ini kayak apa ya? Karena kalau ditakut-nakal, mungkin ditakutnya batasnya kayak apa lo? Ya lah. Sebab punya batisnya lengkap ya deh. Nah misalnya aja kayak ini, itu juga biasa dikata udah parut. Nah ini itu arti parut jadi 2 tahun. Maka sunat terbuka jika laki-laki, amun bibinian itu wajib tetap. Dan wajib tertutup jika perempuan. Lalu belang lah. Yang kedua dahinya itu terbuka. Jadi bang punya rambut tak ulur asal jangan sabuan berapa? Enggak. Wajib dahi itu terbuka. Nah, yang kedua memberatkan dengan kepalanya, maksudnya itu seandainya kapas berubah ya itu kata jangan jadi bikin benar kayak ini lah ya, ini kisah orang belajar itu dia kalau mau nyurang bila hiram itu kisahnya banyak meriam dari yang keempat menyengaja sujud, artinya waktu sujud itu kadang marga tahajud, kadang marga niat lain. Nah itu adalah memang menyengaja. Sini syarat rukuk adalah ada dalam syarat rukuk ada dia lah. Ada syarat rukuk deh, ada dia. Nah supaya lebih memahami itu kan, di antara syarat rukuk dalam misalnya 40 men syarat rukuk itu sama ya menyinghaja rukuk. Adalah orang kada menyinghaja rukuk bisa orang ini hendak sujud tilawah kan hendak sujud aku kada jadi sujud tilawah iya wah besini aja rukuk salah ada apakah boleh kada sujud tilawah boleh kada jadi bapaknya sunat. Kan sujud tilawah itu bila kita jadi imam atau seorang kan sunat. Tapi kalau makmum itu bila imam menggawi wajib menggawi, bila imam meninggalkan wajib meninggalkan. Nah, kita ngarannya sujud tilawah itu wajib mutaba'ah apa? Fi'lan wa tarkan. Bila imam menggawi wajib menggawi, bila imam kada menggawi ini misalnya jadi imam atau sorangan hendak sujud ada jadi karenanya sunat boleh lagi deh. Nah aku jadi akan haji rokoknya kada kalah jadi hendak ada jadi bang bebulik dulu, artinya bebulik dulu kemana? Kabadi sebab wajib menying aja. Atau misal lagi bikin tasbihnya apa? Orang ini tak salah dan tak salah tuh bisa. Masalah tak salah tuh biasa manusia pak. Cuma yang penting bila salah
kayak apa membaiki pijat. Nah, misalnya orangnya sujud, langsung sujud. Sawarangan ke imam, mbak punya imam bang, subhanallah aja. Apa anda lebih mengatakan? Atau sawarangan kebetulan ingat juga. Nah, karena ini gawian salah, wajib berbule. Minta maaf Tuhan sekali lah. Ini bisa orang kalau panen sujud langsung sujud. Subhanallah. Atau anak-anak makan biar anak kita misalnya anak jadi sujud belajar aja. Makmumnya pada aneh. Nah, berarti salah meh. Berarti kita nak ada boleh kita tuh. Nah, aku di rukuh aja langsung. Tahu lah, wajib kalau boleh kasih. Itu sama itu. Cuma kalau taswir sujud itu agak repot dia. Cuma sekadar memaham aja tuh, nang itu ngarannya menyengaja mengasat. Amun nang kainian, lagi orangnya sampai hayang, bisa. Bah imam sujud gua, lalu inya di rokok. Ya Allah, aku tuh rokok ada aja ya. Aku yakin imam rokok juga. Nah, itu menyengaja lah ada lah. Kadang-kadang aja ya lah, paling kada berpahala. Kadang-kadang aja, kan ini imam nih misalnya nih, ini imam, maaf ya. Ini kan masing-masing masalah hati nih. Ada nak imam sambil berdagang besar. Ada apa kan? Kalau makal cuma hibatnya Imam Syafi'i gitu lah. Nah, yuk, semua kita pasti khusyuk. Karena minimal waktu berusaha mungkin ada berusaha khusyuk ada sah. Subhanallah. Jadi kita nih tasawuf kita tuh apa dia? Dan itu paling penting nih tuh. Oh, itu. Gimana? Nah, tapi tetap saja rokoknya pada. Kenapa? Karena kan besarnya. Kan ini sama saat selesai insyaallah. Jadi dalam ilmu usul fikih ada karena bila ada besarnya, itu masalah. Tak masuk aja ada kasar yang lain jadinya. Lain nang tadi dasar kasar, apa? Kasar sujud. Jadi waktu turun itu ada kasar lain, lalu wajib berburi ke kasar. Yang kelima, sujud itu atas tiada sujud itu atas suatu yang bergerak dengan gerak dirinya. Aku juga alat. Jadi nanti pikir nih, udah jebang itu. Nah, ini bila kayak ini nih sujud, nah itu kada salah. Tapi menurut alim kayak itu hanya hakinya sah. Nyalem, inya tadi tak salah tuh biasa. Tapi pulang bisa juga tak lihat orang salah tapi kada. Ini misalnya. Tapi jangan cuma memaham pikir bener ya. Nah, belum nyentuhkan. Ini sakai nih. Minta maaf lah. Nah, misalnya berbeda kayak ini. Nah, dulunya, nah, iya. Itu kan kada besar tak, kacau. Jadi kira, nah gimana sih? Minta maaf lah. Ini kan paham bener aja kadang malakan lah kadang. Dan selain bila orang tuh minta maaf mudahan ya, semakin luas wawasan, semakin banyak ilmu pengetahuan, kata kalau menurut apa, semakin mudah bertasawuf. Dan dalam kehidupan di sini, artinya semakin luas kita ilmu, semakin mudah bertasawuf. Semakin sempit, semakin sulit. Caranya bila sempit, jangan jauh dari guru. Nah, dari kita. Nah, lalu dikaninya kayak ini, sah sujudnya udahnya sah sujudnya tadi, nah jinya pulang. Kawal kita menghukum makan sembahyangnya itu ada sah. Kawal antara inyawan Tuhan dan hanyawannya. Salah. Sah. Kenapa? Kada berlaku nah ini buat inya. Ujar pian, lihat ya CCTV-nya kita jauh badangan loh.
Dan itu munnya bisa lah memacul atau kada kayak itu bisa. Nah misalnya dia menyesal dikit. Misalnya aja toh. Ente kada. Orang kayak ini kopiahnya deh. No. Sujud bisa saja. Kenapa sih deh? Bahinya sujud di kainnya. Benaik di kaki ulah. Amun nang di kainnya kayak ini. Macul, itu nyata bener sah. Jadi mun sakadar rambut kurang pakai kok kayak itu. Wih, ya kada usah sampai adanya di kainnya. Itu paling nyaman lah. Rambut panjang itu teh. Misalkan ya. Masih ada lagi toh. Kadang-kadang imam betul kata Pak. Bisa orang sujud kayak ini. Nibak. Nah lah. Ini kenapa Pak? Ini tangan kita di belakang orang itu sujud nah. Sah lah. Ada sah. Sebab sujud di anggota dan anggota kita ini kada pacol, ada kalau pacolan. Nah ada lagi supaya sah. Ini ikam panjang biar aja dia kan bisa. Nah, caranya kayak ini. Ada lagi di kitab top. Jadi ini kan hibak pun Jadi ini kan misalnya dan itu bisa terjadi biar orang dia udah tuh biar yang udah kan. Ini gila. Makanya udah bila hendak apa? Kan kita berdoa tadi. Wa kutub lana nahnul jami. Tulis Tuhan, kami berdoa ziaratan li habibina. Aku sering ngitihanya ruwena. Orang bahari itu nang pamaulitan berjanji tuh asal kuliah pina anu aja bilang kayak apa kan naik haji sidin. Karena di dalam mulut berjanji itu urusan bahari tak balik di dalam ya Rabbinya dah udah. Apa tuh? Apa dah? Nang waqtim la ya Rabbi salli ala Muhammad. Nah dah. Ini ada tak? Kenapa dek? Ingat lagi nah. Jina anak, nah begina anak. Ya Rabbi ajirna min azab. Buat? Ya Rabbi ajirna min azabik. Taruh semuanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Nang sebelum nahtim bil mushaf apa? Sudah keras? Ini Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi badlighna nazuru. Ada apa lagunya kayak itu kayak Pak? Apa? Mendukung apa sih kalau YouTube dah ya lah. Nah, apa artinya? Ya Allah sampaikan kami supaya jarah ke Rasulullah. Nah, lalu tadi ulun kada pernah bang kita menang sosok benar pernah. Nah, kawa caranya supaya sah tadi nah ini tangan sujud ini di tangan andaki tangannya sebuah kain. Nah, kenapa? Kain ini kada bergerak dengan geraknya aja. Itu sah. Ini bab sujud. Bab lain lagi. Ante kada. Jadi kalau di kitab tuh mindil, kan mindil itu apa? Sapu tangan. Jadi mun tangan nih diendeki sapu tangan, tapi mun sarung tangan awal kecuali itu dipacolnya Allah. Sebab bila sarung tangan ya taharraku biharaka. Ada ini Pak? Ada. Bergandang benar. Bapak sujud di atas tangan lainnya ada. Sujud sesuatu yang di atas tangan dan sesuatu tadi kada bergerak dengan geraknya. Kenapa? Berat. Tapi pulang karena ini jadi syarat bergerak dengan geraknya bisa saja apa nih sajadah itu panjang di karoknya kabetes ada bapak jual. Sebab ada bergerak dengan geraknya. Meskipun mun ada najis itu batal.
Gelak. Wailah, subhanallah. Jadi kan guru aku kan banyak mau mencoba sedikit gelak. Tak salah. Kurang yang tak kawan nabi kayak mana bisanya kan kayak apa supaya tak kawan sama Rasulullah nih di akhirat bisa kita tantang hendak mendatangi Habib Umar kan paling ngerti loh kita nang jauh bener bisa kurang beli kan apalagi nang sebanyak nih kenapa jadi Rasulullah yuk ini bikas gratis sujud tolongi mangko dengan banyak sujud. Karena ya, karena ujar Rasulullah, "Hubbiba ilayya min dunyakum salah." Mudah-mudahan tidak diberi Tuhan gitu deh. Makanya jangan bingung secara yang memandang di situ toh Nabi itu bangkak berarti sembahyang. Ada perlu bingung kan? Nang wayah ini tuh lihat orang pergi berdendam berhujan bukannya bisa aja lah patah betisnya mungkin benar itu bukan aku membenci ada masalahnya memaham bila orang senang itu masalah lain kan diperhatikan maksudnya makanya berdoa itu mudahan diberi Tuhan kita tenang mengamalkan lawan Rasulullah lawan Allah. Nah, tafsirnya ilmu dan segala kebaikan. Jadi kata-kata Arab kok, man talabal ula sahiran layale. Siapa nak hendak kedudukan yang tinggi, mestinya bangun malam. Itu biasa. Karena wantinya kan lebih ben. Sedangkan Rasulullah tadi apa tafsir? Nah, ujar Rasulullah pertama atib miharam. Nang kedua perempuan, nang ketiga waju ilat qurratu aini bisalah. Nah, maksud kita nggak? Jadi dan ini masing-masing lah kata kawan kan. Cuma hendaknya kita meletakkan hubik mundusannya. Napa nang membantu orang hubik menjual. Wah ini banyak relawan kok terus bagus dan itu kada jadi napa aja yang disenangi itu gimana? Jadi Rasulullah itu napa yang paling disenangi jadi mun orang paling senang bibet lah. Malah orang bila senang itu kan inya ada bahasa. Misal dalam dihingga kita ini ada dunia motor benar kita menyupir kabenjer itu asas benar. Amunah ini mana ada langkar, mana komputer, berpanggil sampai karang bawah aja sasar. Tapi ini anak berpindah, kilo kanan aja, bakal kanan mengiringi aja ini membuat. Artinya Rasulullah itu dihubiyakan lawan sidin sembahyang ini sembahyang wasjud wa tarik. Ini makanya ada bisa sekali sahabat saya membuka musbah itu orang-orang saleh itu inya kada tak pikir diterima sembahyang kami kada karena aku ditakdirkan Tuhan sujud itu satu nikmat yang paling besar. Seandainya aku diberi helikopter oleh Tuhan tapi ada ditakdirkan sujud kenapa? Bahkan orang di surga jadinya di antara penyesalan orang di surga kenapa bahari kok ada sujud Tuhan? Ada takdir Tuhan ini Pak. Maksudnya kita yang sudah ditakdirkan Tuhan sujud itu hendaknya digendang alhamdulillah. Bila orang kada menyukuri nikmat Tuhan yang ini bisa hilang. Padahal nang diitihi nikmat nang halus-halus. Amun nang nabi kok disupakan berarti nabi ya indi itu tak. Meskipun tadi di dunia memang hanya dipaham dunia itu keharuman perempuan manja. Tapi itu orang guru Bang Ella, orang guru jauh dunia om. Artinya menikam dunia lawan aku dia gitu ya. Hubbiba ilayya min dunyakum. Kum untuk menikam dunia lawan aku
Belum Rasulullah. Gimana Imam? Alhamdulillah meskipun minyak harum pun akhir-akhir. Betul Bang. Nang sujud ini ini nang sujud tuh sampai napanya aja bila orang putih kan kayak ulang lawan bayar lawan manajer memahami misalnya membaiki apakah kumparan dong pas depan nggak usah sana bener pada biasanya kalau diubah orang itu soal lebih baik dong jadi dan itu penting nang menjaga hati itu supaya senang itu nyaman penting kenapa ya? Karena semakin senang orang dengan sesuatu, semakin ada jadi ibadah. Makanya aja. Minta maaf lah, ya. Misalnya kamu begini, atau mau begini. Tapi sana sama begini nih deh. Di rumahnya begini deh. Aku menyai tapi kita mau rumah aku sana aja. Amunnya udah ada sarang dahuluan, sarang bersalah. Apa ini jika ada mamai aku jenawat ini? Jadi kalau mamai aku jer. Oke. Ubi bayi layangnya dunia pun saras. Yang keenam meninggikan bahunya daripada atasnya. Nah, jadi kayak itu misalnya kayak tadi juga bilang kita sujud kalau udah bisa ngobrol tapi misalnya pas di hadapan anak tangga ini kan anak tangga nah waktu kita sujud tuh ingat akan itu jangan sejauh-jauh supaya kita kawal mengangkat apa misalnya ulang nih sujud ke sini nah sujud ke sini boleh aja cuma ingat akan syaratnya. Nah, itu harus kita angkat ini. Caranya kayak Pak. Ini mesti terkait itu malahan. Bila ini tak ada, cuma itu taswir pikir maksudnya nih. Amun nang rata kayak ini itu kan dari taswirnya nang kayak apa? Tak tinggi ini pada belakang kada kawa. Nah, cuman sujud nang tak tinggi pada ini adalah misalnya kita di suatu tempat nang di hadapan kita nih tinggi. Atau kita sujud di belakang orang. Kayak tadi dah, di belakang orang ada bapaknya, belakang orang, anda tadi kan orang, belakang orang itu. Tapi syaratnya apa? Bahu kita lebih tinggi. Jadi jangan sujud doa itu. Itu menyalahi syarat. Yang ketujuh tumak ninah di dalamnya. Nah, jadi karena kita awal, jadi kayaknya memang itu tenaga ini hilang ya dipikir. Itu manin pasti lah ya. Kenapa ya? Karena sesuatu tuh apabila diragukan, diambil hukum asal itu belum. Nah, sebagian kitab ada yang mengatakan tumak ninah itu termasuk rukun sembahyang. Bila ragu apa? Berarti dianggap belum. Tapi kalau kita menganggap sebagian daripada syarat sujud, ulang tak? Aku betul maninah katalah, tapi sujud yakin enggak? Bila sujud sudah berarti pasti tak umpat rumah nina. Aku pengalaman berbeda waswis bare, dia harus tahu kaul dan tidak. Akhirnya bila ini aku tuh maninah katalah, hukum asal belum wajib membeli kan? Mungkin itu kan? Aku tuh maninah katalah, rumah nina hukumnya tabiiyah karena ini jadi bagian daripada syarat. Bila sujud pasti tumanina sudah. Meskipun dalam praktek belum tentu mau tumanina. Nah, cuma nah itu jadi nangka itu tuh hilang ya. Udahnya dalam praktek. Sama kayak hukum-hukum yang lain dalam bermuamalah lah itu juga. Bermuamalah minta lah kurang minta ambilakan hutang kalau udah mulat. Nah, misal lah gitu kamu kurang aja nih. A mau tangi B lalu minta tolong ambilakan lawan Q ujar Q lawan B nih aku mau ambilakan hutang ikam 6 lawan A 1 juta. Kenapa dak? Hukum fikihnya kada wajib B itu menunjuk kayak kecuali ada bainah urusan hutang apa ya dok?
apabila dibayar sekalinya nyebak rampot, napa bar? Ini masih berkewajiban bayar lawan utang tuh belum tun. Amun diperkarakan ke hakim, napa ya Pak? Dianggap utang belum bayar secara sah. Kita kok enggak? Kenapa? Meskipun udah bayar, karena menisbahkan melawan siapa? Si. Jadi dalam bermuamalah fikih kita bahari itu sudah bentuk kayak ini udah ada duit. Cuma memahami fikihnya aja kita kurang. Kenapa kembali kepada usul? Segala sesuatu ambilkan ke asal. Nah, tapi pulang enak kepada nak akrab zamanan. Ada lagi namanya dalam bab-bab nah itu lah. Amun kurang bang bakirim, nah lain lagi belum masalah. Karena ini kan hidup tentang dana itu kan, tentang nah itu cuma ninah tadi diantaranya yang kita kadang-kadang kita tidak teringat karena dengan malam pribadi ya. Jadi kita ragu rumah ninah tadi sudah ambil hukum itu ngarannya tadi ini dia. Sebagaimana kayak kitab ini ia menyebutkan misalnya nampak tumak ninah itu bagian dari para syarat sujud besar dan lainnya. Bila syarat amun sudah dikerjakan itu dianggap selesai. Nah, tapi kalau orang tadi dianggap tumakninah satu rukun dan itu banyak kita ngomong kita dan itu makanya hilafiyah tadi. Bila ini orang ragu-ragu tentang tumakninah, nah itu wajib inya memulike karena dianggap belum bertumakninah. Ayo sama-sama ini bikin kembali sos. Al-Baqarah Ya Rabbi ya Sahib Rodan al-Milan al-Ghayr al-Yawdu ya'im al-Quwad Amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa naqulu wa na'udzu bika min hadhihi al-nar wa nasru ayyuba mu'allimina anna wa la tadhkura ta'udhu min anna وَمَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْخَيْرِ وَلَتَجَعَلْنَا أَهْلِ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صلى الله على الحكي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم محمد ما شاء الله لا قوة إلا بالله تقبل الله منكم